السلام علیکم۔ 2024 کے مشکوک الیکشن کے بطن سے جنم لینے والی حکومت کے وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار نے 30 ستمبر 2025 کو اپنی پریس کانفرنس میں ایک کہانی بیان کی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان، ترکی، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور انڈونیشیا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے فلسطین پر مشترکہ موقف اختیار کر کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ یہ 8 ملک 24 ستمبر کو امریکی صدر سے ملے اور انہیں غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کہا۔ ان ملکوں نے متفقہ طور پر تقاضا کیا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل قبضہ نہ کرے۔ امریکی صدر نے ان سب کا مطالبہ سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب میرے نمائندے ان ملکوں کے وزرائے خارجہ سے مل کر کوئی قابل عمل منصوبہ بنائیں گے، مگر یہ سب کچھ خفیہ رکھا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب اس عمل کا حصہ بنے اور امریکہ میں قطری سفارت خانے میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان خفیہ ملاقاتوں میں بنائی جانے والی دستاویزات کی رازداری اس قدر تھی کہ ان کا متن بھی کسی ایپ یا ای میل کے ذریعے نہیں بھیجا گیا، بلکہ کاغذات لانے لے جانے کے لیے مخصوص لوگ استعمال ہوئے۔ آخر کار ایک متن پر اتفاق ہوا اور طے پایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں یہ منصوبہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کے مطابق جب پاکستانی وفد امریکہ سے روانہ ہوا اور کینیڈا کی سرحد کے قریب جہاز ایندھن بھرنے کے لیے رکا تو انہیں پتہ چل گیا کہ معاہدہ تقریباً حتمی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کے بعد وہ لندن پہنچے تو وہاں انہیں اس بارے میں تفصیلات فراہم کی گئیں۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق جب معاہدہ صدر ٹرمپ نے پیش کرنا تھا تو کچھ مسلمان ملکوں نے بھی صدر کی اس کاوش کا ساتھ دینا تھا۔ آخر کار پاکستان میں 29 اور 30 ستمبر کی درمیانی رات سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے فون پر ان سے بات کی اور آخر کار جناب اسحاق ڈار صاحب کی تجویز کردہ ترامیم کے بعد ایک متفقہ بیان جاری ہوا، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے خدمات کو سراہا گیا۔ اس کہانی کے بعد آ جائیے اس 20 نکاتی ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی طرف۔ اس منصوبے کے 20 نکات سے واضح ہوتا ہے کہ غزہ کو ریاست فلسطین سے عملاً الگ کر دیا گیا ہے۔ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کی سرکوبی کی ذمہ داری انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پر ڈالی گئی ہے۔ ممکنہ فلسطینی ریاست کی حفاظت کی حتمی ذمہ داری اسرائیل کی رہے گی اور فلسطینی ریاست کے قیام کو اسرائیل کے اطمینان سے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ریاست اس کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں بنے گی، اور حماس اس معاہدے کو نہ بھی مانے تو اسرائیلی فوج غزہ سے اپنی مرضی سے نکلتے ہوئے کوئی علاقہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے کرے گی۔ یہ بنیادی نکات دراصل اسرائیل کے وہ اہداف ہیں جو وہ اب تک غزہ میں قتل و غارت گری کے باوجود حاصل نہیں کر پایا۔ اس نے غزہ میں ظلم کا جو بازار گرم کیا ہے، اس کے خلاف خود اسرائیل کے اندر مزاحمت شروع ہو رہی ہے۔ یورپ کے مختلف ملکوں میں اسرائیل کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ کئی ممالک نے فلسطینی ریاست کو باقاعدہ تسلیم کرنے کے اعلانات شروع کر دیے تھے۔ سفارتی سطح پر اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے سوا کوئی نہیں رہا تھا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا آپس کی مشاورت میں امریکہ کو نظر انداز کر کے فلسطین پر اپنی پالیسی بدل رہے تھے۔ یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی پیچیدہ تھی۔ ایسے میں 8 مسلمان ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے یورپی ملکوں سے مشاورت کیے بغیر فلسطین پر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ٹرمپ نے اس موقع کو یوں جھپٹا جیسے عقاب مرغی کے چوزے پر جھپٹتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں بدقسمتی سے افراد کو نظام پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے یہ سبھی لوگ صدر ٹرمپ سے ملنے کے بعد امیدوں کا اظہار کرنے لگے۔ امریکی صدر نے مہارت یہ دکھائی کہ ان ملکوں کے وزرائے خارجہ اور اپنی ٹیم کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو خفیہ رکھنے کی شرط بھی منوا لی۔ اس کے بعد وہ کہانی شروع ہوئی جو اسحاق ڈار صاحب نے سنائی ہے۔
इस खुफिया कारी का नतीजा ये निकला कि फ़लस्तीन जो आलमी मसला बन चुका था यकायक 8 मुसलमान मुल्कों का मसला बन गया। जब इन मुसलमान मुल्कों ने यूरोप को नज़रअंदाज करके इस मसले को हाथ में लिया तो सदर ट्रंप ने अपनी सारी ख्वाहिशात को इन मुल्कों की मंशा बताकर इस मसले को महदूद कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा मुआहिदा दुनिया के सामने रख दिया जिसके मुताबिक मुसलमान मुल्कों की अफवाज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम पर हमास को रोकेंगी। नीम जान फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात मुस्लिम अक़वाम के ज़िम्मे होंगी और इसराइल को आइंदा फ़लस्तीनियों से महफूज रखने की ज़िम्मेदारी भी उनकी होगी। इस मुआहिदे के बारे में इसहाक डार साहब बता रहे हैं कि इसमें मज़ीद भी कुछ था जो निकाल दिया गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसमें वापस डाल दिया जाएगा। अब कतर की तरफ से भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इसराइली अखबारात खुलकर बता रहे हैं कि असल मुआहिदा 21 नकाती था और इसमें कई नकात सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के कहने पर तब्दील किए हैं। असल मुआहिदा क्या था, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बता रहा। अलबत्ता अमरीकी सदर ने इस मुआहिदे का ऐलान करते हुए तासुर दिया कि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत उनके साथ थी। गोया कम अज़ कम पाकिस्तान पर उन्होंने एक तब्दील या तहरीफ शुदा मुआहिदा थोपने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने जिन दीगर मुल्कों के साथ मिलकर गज़ा अमन मुआहिदे में हिस्सा लिया वो मुल्क पाकिस्तान के दोस्त हैं और वहाँ के हुक्मरान अवाम की नज़रों से पोशीदा बहुत कुछ कर सकते हैं। बुनियादी सवालात पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के रवैये के बारे में उठते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अभी तक मुकम्मल आमरीत के नरगे में नहीं आया। यहाँ की हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि अवाम को कुछ ना कुछ बताया जाए। तो इस हवाले से पहला और बुनियादी सवाल यह है कि फ़लस्तीन पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी पत्थर है। वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा ने इस बुनियादी पत्थर पर किसी भी किस्म के खुफिया मज़ाकरात में हिस्सा क्यों लिया? दूसरा सवाल इस हवाले से यह है कि 8 मुसलमान मुल्कों ने जो मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ दी थी वो क्या थी? तीसरा सवाल यह कि इन खुफिया मुज़ाकरात में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी की क्या सूरत थी और किस ग्रोह को उनका नुमाइंदा फ़र्ज़ किया गया था? चौथा सवाल ये कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने अपने एक्स अकाउंट पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया है। इसका मतलब क्या है? क्या यही मुआहिदा तय पाया था या वो किसी दूसरे मुआहिदे की बात कर रहे हैं? और पांचवा ये कि वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया ने गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए 20,000 जवान देने का कहा है और पाकिस्तान भी जल्द ही अपनी फ़ौज भेजने का फ़ैसला करेगा। तो क्या पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी में अपना हिस्सा डालेगा? इस मुआहिदे पर सिर्फ एक नज़र डाली जाए तो साफ पता चलता है कि यह मुआहिदा अमलन इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। मगर वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म कहते हैं कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि इस मुआहिदे को पढ़ने वाला हर शख्स ये बता रहा है कि ये दरअसल फ़लस्तीन के मसले को दफन करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने लिखा है कि ये मुआहिदा इसराइल के लिए महफूज रास्ता यानी बेल आउट पैकेज है। अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि ये इसराइल का तसल्लुत कबूल करने के मुतरादिफ है। मौलाना फजल रहमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान इसके मुखालिफ हैं और आसमानी बंदोबस्त को तहरीक इंसाफ से चूँकि चिढ़ है इसलिए इसका जिक्र क्या करना, मगर पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी जमात भी इस मुआहिदे को मौजूदा सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इन सब की फ़हम व फरासत से बढ़कर आखिर हुकूमत के पास इस मुआहिदे की वो कौन सी ताबीर है कि जो ख़ुद हुकूमत और इसके कुर्बो जवार में पाए जाने वाले इसकी हमायत करते दिखाई दे रहे हैं? इस बारे में पाकिस्तानियों को अब तक कोई इल्म नहीं। इस खाकसार का मुशाहिदा है कि पाकिस्तान के सियासतदानों की समझबूझ पाकिस्तानियों की औसत समझबूझ से यानी IQ से कम ही रहती है। हाँ, ये लोग दीगर हवालों से आम आदमियों से कहीं आगे हैं। हमारे हुक्मरानों ने अमरीकी सदर के कहने पर खुफिया मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर अपनी रवायती कम अक़ली का तारीख़ी सबूत दे दिया है। उन्होंने बरज़ा और रग़बत बग़ैर कुछ सोचे समझे अपने हिस्से की गलती कर ली है। अब यही गलती बच्चे देती चली जाएगी और ये बच्चे संभालने के चक्कर में मज़ीद गलतियां होंगी।
یہی غلطیاں آئندہ ہفتوں میں واقعات بن کر سامنے آنے لگیں گی۔ یاد رکھیے، جب جناب اسحاق ڈار چٹخ چٹخ کر جواب دینے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کو سیدھا کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ ان کا چٹخنا 30 ستمبر کی پریس کانفرنس میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شکریہ۔